جی یہ اگر آپ دیکھیں نورین ہنم نیازی جو ہے وہ یہ کراس کر رہی تھی اور ابھی نیچے گری ہے، اور ایک طرف جو بھائی ہے وہ جیل میں قید ہے اور ایک طرف جو بہنیں ہیں وہ یہاں پہنچتی ہیں، اور ابھی یہ اگر آپ دیکھیں عظمیٰ خان ہے اور جہاں نورین ہنم نیازی صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھیں، اور ابھی وہ یہ کراس کرنے لگی اور یہ نیچے یہاں سے گر گئی۔ پاکستان کی خلاف ورزی ہے، یہ خلاف ورزی اس لیے کہ پہلے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو آگاہ کرتے، دوسری ان کی ذمہ داری تھی کسی بھی شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو میڈیکل ڈاکٹر آف ہز چوائس ملے، نہ اس بیماری سے متعلقہ وہاں پہ ڈاکٹر ہے، تو یہ اگر لے جاتے ہیں اور وہ بھی بغیر بتایا، فیملی کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے، ان سے ملاقات نہیں کرواتے، پارٹی کو نہیں بتاتے، تو یہ جو کچھ بھی ان کی ڈوبیس قسم کی کاروائیاں ہیں ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں اور ہم اسی پہ سراپا احتجاج ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ڈیموکریٹک کنٹری میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن خود ڈیموکریٹک کنٹری کے ہیڈز کر رہے ہیں۔ اب ایک بنانا اسٹیٹ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ان ہیومن ایکٹس کے ذریعے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے اور بیچارے کے ساتھ اس ٹائم سکنس کی حالت میں ہے، اس کی فیملی کو بھی اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، پولیس کی نفری ہے اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ کل رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ پھر عمران خان کو پیمز ہسپتال لے کر جایا گیا، جس طرح لے کر گئے وہ آپ نے دیکھا، اور آج بہنیں یہاں پہنچی ہیں، بہنوں کا جو موقف ہے وہ جانیں گے، لیکن علیمہ خان نے ٹویٹ کی ہے، علیمہ خان نے کہا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ سو یہاں فیصل ملک صاحب ہیں، یہ وکیل ہیں علیمہ خان کی، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیصل صاحب، ابھی آپ کوئی پٹیشن کی بات کر رہے تھے جو آپ نے دائر کی ہے، اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ ایک مرتبہ پھر رات کے اندھیرے میں عمران خان کو پیمز لے کر گئے ہیں، حالانکہ جو فیملی ہے وہ کہتی ہے کہ شفا انٹرنیشنل فیملی موجود ہو، ذاتی معالج موجود ہو، لیکن نہیں ہوا۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹیشن دائر نہیں کی گئی بلکہ ایک درخواست برائے اندراج مقدمہ دی ہے ڈاکٹر عظمیٰ نے عبدالغفور انجم کے خلاف، جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اور جس کے متعلق کرمنل ایکٹس کی اس میں ڈیفینیٹلی ہمارا سٹانس ہے، اور وہ اس اپلیکیشن پہ استدعا کی ہے، بلکہ کہا یہ حق ہے، قانونی حق ہے کہ جب بھی کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم ہو تو اس میں مقدمے کا اندراج ہونا چاہیے۔ تو عبدالغفور انجم کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے انہوں نے اپلیکیشن دی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں مقدمہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس ملک میں، اس قانون میں اور یہ نظام ہوتے ہوئے، دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ جو بھی اویلیبل لیگل ریسورسز ہیں، جو بھی لیگل گراؤنڈز ہیں، ان پہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں عدالتوں کو، ہمیں اپنے آنریبل ججز کو احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ انصاف لینا ہم سب کا حق ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے، اور جو تمام لیگل ریمیڈیز ہیں ہمیں ریکارڈ پہ لانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا زیڈ بھٹو کو جو پھانسی ہوئی، ایک کنٹروورشل ڈیسیژن تھا، لیکن اس کا جو مقدمہ تھا وہ 5 سال پہلے اپلیکیشن دی گئی تھی، پورا جب ان کا ٹینیور تھا کچھ نہیں ہوا، لیٹر آن اسی اپلیکیشن پہ ان کو سزائے موت دی گئی، جو کہ کنٹروورشل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری آپ نے بات کی رات کی، دیکھیے رات کو جس طرح عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، یہ جیل رولز کی خلاف ورزی ہے، یعنی پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ یہ خلاف ورزی اس لیے کہ پہلے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو آگاہ کرتے، دوسری ان کی ذمہ داری تھی کسی بھی شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو میڈیکل ڈاکٹر آف ہز چوائس ملے، اور خان صاحب کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل میں لے جایا جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اور خان صاحب کی فیملی نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، جو خان صاحب کے پرسنل فزیشنز ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، فیصل سلطان صاحب ہیں اور خرم مرزا صاحب ہیں، جو ان کے پرسنل فزیشنز ہیں، ان سے خان صاحب کا چیک اپ کرایا جائے۔ یہ خان صاحب کا بنیادی آئینی حق ہے، قانونی حق ہے۔ اور ماضی میں آپ دیکھیے کہ نواز شریف جب فارمر پرائم منسٹر جیل میں تھا تو وہ تو ان کا اپنا ڈاکٹر عدنان جاتا تھا، اس کا وہ چیک اپ کرتا تھا، ٹریٹمنٹ کرتا تھا، جیل میں بے تحاشا وزٹ کرتا تھا۔ تو خان صاحب قانونی طور پہ آپ بتائیں کہ فیملی کو نہیں بلایا گیا،
फैमिली की गैर मौजूदगी में दूसरी मरतबा इंजेक्शन लगाने के लिए रात के अंधेरे में फिल्म अस्पताल लेकर गए हैं, तो कानून इस पे क्या कहता है? क्योंकि कुछ जेल मैनुअल के जो रूल्स हैं उस हवाले से बताइए। देखिए जी, जेल मैनुअल के रूल्स में ये मेंशन है कि जब भी किसी कैदी का इलाज कराया जाएगा तो सबसे पहले इसकी फैमिली को आगाह किया जाएगा। और मुझे ये बताइए कि ये इलाज करते हुए खान साहब को क्या मेडिसिन दे रहे हैं, कौन से इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये तो फैमिली का हक है कि फैमिली को इल्म होना चाहिए कि खान साहब को क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। खान साहब का बेसिक इशू क्या है? अक्टूबर में जब खान साहब कहते हैं कि उनकी आई साइट 6/6 थी, तो अचानक ये 2-3 महीने में क्लॉट कैसे पैदा हुआ, ये सब जानना फैमिली का हक है। और मैं ये समझता हूँ कि उनके जाती मौलजीन को रोक के और उनकी फैमिली को दौरान ट्रीटमेंट रोक के शकूक को शबात पैदा किए जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगर आप बात करें आइन की, कानून की, तो देखिए माजी में भी इसके मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, जजमेंट्स मौजूद हैं कि जहाँ पे पर्सनल फिजिशियंस का हाई कोर्ट ने कहा है, और जेल मैनुअल में ये चीज़ मौजूद है कि फैमिली को आगाह करना चाहिए जब भी कोई कैदी ट्रीटमेंट के लिए जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सो अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज जो है अलीमा खान जहाँ पहुँची हैं, और कल रात जिस तरह इमरान खान को लेकर जाया गया, कल रात जिस तरह इमरान खान को दोबारा इंजेक्शन लगाने के लिए लेकर गए, वो आपने देखा। शफकत अवान साहब यहाँ पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जेल भी काट आए हैं, आप जेल से होकर आए हैं, एहतजाज कर रहे थे, और एहतजाज था आपका कि इमरान खान के ज़ाती मालिज को असेस दी जाए, फैमिली को असेस दी जाए, इमरान खान को शिफ्ट किया जाए शिफा इंटरनेशनल। कल रात दोबारा इमरान खान साहब को लेकर गए हैं इलाज के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो बिल्कुल मुतमईन नहीं है इस इलाज से। ना पिम्स में उस बीमारी का इलाज है, ना उस बीमारी से मुतल्लिका वहाँ पे डॉक्टर है। तो पिम्स ये अगर ले जाते हैं और वो भी बगैर बताए, फैमिली को भी इत्मीनान में नहीं लेते, उनसे मुलाकात नहीं करवाते, पार्टी को नहीं बताते, तो ये जो कुछ भी इनकी डूबियस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। और हम इसी पे सरापा एहतजाज हैं कि खान साहब को शिफा में शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मौलजीन जो है उन तक रसाई दी जाए, फैमिली तक रसाई दी जाए। इस वक्त तक तो बिल्कुल भी हम किसी भी हुकूमत की बात को नहीं मानेंगे, ना किसी डॉक्टर की रिपोर्ट पे बिलीव करेंगे। अच्छा, मैं कोई रिपोर्ट पे बिलीव नहीं किया जाएगा, और यही अलीमा खान ने कहा है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह रात के अंधेरे में लेकर जाते हैं? यकीनन स्वेयर किस्म का मसला है जिस वजह से। डेफिनेटली जी, मामला तो बहुत ही स्वेयर है। उनकी बिनाई जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर है, बल्कि बिल्कुल ही उनको नज़र नहीं आ रहा था। और ये जो भी रिपोर्ट्स हैं, हम बिल्कुल इन पर यकीन नहीं करते। और जब तक मुआलिज उनका ज़ाती नहीं उनको चेक करेगा, अलशिफा में जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट जहाँ पे है इस मर्ज का, वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे इसको। और ये जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम सरापा एहतजाज। जी नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे जी आप? ये बिल्कुल साथ अडियाला जेल है, और कल रात को यहाँ से ही निकाला गया इमरान खान को, पिम्स लेकर गए, रात के अंधेरे में लेकर गए, और फिर दोबारा से वापसी यहाँ अडियाला जेल लेकर आए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात ये करूँगा कि इस टाइम पाकिस्तान को हम देखें तो डेमोक्रेटिक कंट्री कंसीडर होता है, बट अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक कंट्री में ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन खुद डेमोक्रेटिक कंट्री के हेड्स कर रहे हैं। अब एक बनाना स्टेट को देखा जाए तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो यही है कि इंसान को इन ह्यूमन एक्ट्स के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। एक बंदा जो फिज़िकली अब्यूज़ हो रहा है और बेचारे के साथ इस टाइम सिकनेस की हालत में है, उसकी फैमिली को भी अपडेट नहीं किया जा रहा, तो ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन तो आप अपने स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल मीडिया आपको कवरेज दे रहे हैं कि भाई आप लोग उसको मिलवाएं तो सही, फैमिली को एटलीस्ट क्या इमेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के बारे में कि हमारे हालात किस तरह के हैं, कि यहाँ के लोगों को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एक मोस्ट पॉपुलर लीडर को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ऑल दैट फैक्ट्स आर देयर कि हम अनफॉर्चुनेटली एक बदनाम ज़माना कौम बनते चले जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है जी।